वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज आम डिस्कसन करवा ओडिशा हिस्ट्री। क्या डिस्कसन करवा? ओडिशा हिस्ट्री आज आम डिस्कसन करवा। मन रख पिले तुमने जो मैंने 2024 ओएस एग्जाम प्रिपरेशन हो, तो तुम यहाँ बहुत इंपोर्टाट रही ना 10 पाखापाखि क्वेश्चन ओडिशा उपर आसे, जो थ्रु 5 ରୁ 6टा क्वेश्चन ओडिशा हिस्ट्री उपर थाए। तो जो मैंने 2025 प्रिपरेशन करुच तुम क्लास इंपोर्टाट रही। जदि को मैंने अदर एग्जाम प्रिपरेशन करुच भी तुम एटा बेस्ट रहिबो। तो मन रख जो मैंने रैपिड फायर क्लास रे जॉइन करने काइंडली बैच रे जॉइन कर जाओ, जोटा कि 399 आसूची, जोटा कि तुमको समस्त क्लास आज रैपिड वे रे दिया जाउची। इवन जो ओडिशा हिस्ट्री आज तुमको जोटा पढ़ाऊची आर पीडीएफ आर रिकॉर्डिंग क्लास में सेठी अवेलेबल हो जो, जोटा कि डिटेल्स में लास्ट कहबी। तो आज भी डिस्कशन करवा ओडिशा हिस्ट्री रो सबुठ इंपोर्टाट पार्ट होची डायनास्टिक। तो सब बड़े आम गोटे कन्फ्यूजन था जे सर जो आम एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ू तो ये गोटे जिनस मैंने किसी पिलांकर कमेंट रे देखुली सर आप एनसेंट एनिसेंट कहते। देख, प्रोनाउंसिएशन सब भेरी करे। तुम्हें जदि तुमको जदि आंध्र कौन वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने दिया तो प्रोनाउंसिएशन भेरी हुए। तो से जदि तुम्हें छोट छोट जिन को मार्क कर तो आगू को जापर तुम बेटर हम निज प्रति फोकस कर। ओके, तो जो किसी जिन प्रोनाउंसिएशन एपट सेपट रोचे तो ट्राए कर तुम्हें ये करने, कारण डिफरेंट पर्सन टू पर्सन भ्यारी करे प्रोनाउंसिएशन। ओके, ठीक अच्छे। तो जिते आम इतिहास को डिवाइड करते 3 भाग में, जे एनसिएंट हिस्ट्री, मिडियाभल हिस्ट्री आउ मॉडर्न हिस्ट्री, तीनोटी पार्ट डिवाइड कराई। तो जब हम इंडिया हिस्ट्री विषय डिस्कसन करता ऑटोमेटिक सब पिला आइडिया थाए जे तापर को बुद्ध आसिले जैन आसिले तो तापर को मैंने आसिले ऑलरेडी हमको आइडिया थाए। सेमती मिडियाभल केस और मॉडर्न केस हमको जाना थाए। किंतु जो आम डिस्कसन करवा ओडिशार हिस्ट्री विषय, ओडिशार एनसिएंट हो, ओडिशार किस ना मिडियाभल हो, ओडिशार मॉडर्न हो, तो आम कन्फ्यूजन हो जे सर सिक्वेन्स केमती हुए। तो मन रख पिले ए क्लास को संपूर्ण लास्ट पर्यंत देखियो। आर जितेटा सीरीज भी आसो संपूर्ण सीरीज को ओडिशा इतिहास रो संपूर्ण सीरीज यूट्यूब रे भी छाड़ी। ओके, तो तुम्हें देखियो जे को फॉर्मेट रे मु पढू से अनुसार तुमको प्रिपेयर करिवार अछि। आ गोटिए नोट कौन भी एग्जाम जो दौछु तुम एटा बेस्ट रहबो। देख, प्रथम क्लास रो वीडियो मु अपलोड करनी यूट्यूब रे, जेटा मु अपलोड भी करदेवी, जो थे मु डिस्कशन करी जे जे ओडिशार अन्य ना सब कौन अच्छी, जमी आम कलिंग कौचे, उड्र कौचे, एमती डिफरेंट तार अदर्स नेम होचे, तार मीनिंग देखुचे कहीं ओडिशा को आम कलिंग कहते कहीं उड्र कहते। तो ये सब विषय आम प्रथम क्लास डिस्कशन करते। सेकेंड क्लास में स्टार्ट करिया कोठी ना कलिंग युद्ध, कलिंग वार स्टार्ट करवा, जोटा कि सबुठ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट भी आम ओडिशार धराजे। कहीं आम जो कलिंग युद्ध जेहेतु ओडिशार आरंभ होती तो यहाँ बहुत मायने रखुचे। तो कलिंग वार जोटा कि अशोक गोटे माइल स्टोन हिसाब से गोटे रही है, जोटा कि भेरी इंपोर्टाट रहे क्या अशोक रहे। जदि आम देखा कलिंग युद्ध बा कलिंग वार केबे होता, साधारणतः कलिंग युद्ध 261 बीसी होता। अशोक राजा हबार 8 वर्ष पर ए युद्ध होता। इंपोर्टाट यह जे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब रिपीट हुए जे कलिंग युद्ध केबे होता। मन रख 261 बीसी तुमको कलिंग वार होता। तो ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट कलिंग वार होता। यहाँ क्यों रॉक एडिशन लिखाई, रॉक एडिशन हूँ एक्स ट्रिपल आई रॉक एडिशन यहाँ मेंशन कराई। रॉक एडिशन अर्थ कौन मन रखिले, जदि आम तुमको रॉक एडिशन कथा कहवा जहाँ शिलाकृति बोली कह जाए, जोटा कि शिलार खोदेई होकर जहाँ सब लिखा जाए कहुए कौन रॉक एडिशन। जोड़ा आम कलिंग युद्ध आम ओडिशा रे होता, किंतु तार रॉक एडिशन जो एक्स ट्रिपल आई रॉक एडिशन आम पाई कौटी को जगह मिलता मन रखियो शाह बाजग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान गोटे लोकेशन अच्छे, तो ये शाहबाग जोटा कि आम से पाइते। बहुत पिला माइंड क्वेश्चन आस सर आमर जदि आम देखिए आम पूर्व पटरे तो रोचे ओडिशा, ओडिशा रे है कलिंग युद्ध, तो एत दूर आम कहीं तार रॉक एडिशन पाइले। देख मे बी जे अशोक चाहूबे जे निजर जो विषय जो युद्ध करते बाहर माने बाहर आड़े प्रचार करने एमती किसी भी हो पाए जो से आड़े ही मेंशन कर बस आम खाली मन रखार अच्छी कलिंग युद्ध केबे होता आ कलिंग युद्ध क्यों रॉक एडिशन होता और पाकिस्तान क्यों जगार आम से शिलालिपि पाइचे। ओके, साधारणतः हाँ
ମଗଧ ଟିଲ୍ ଦ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗର ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ନନ୍ଦ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ମଗଧ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି ସେ କଳିଙ୍ଗ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ, ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ କହେ, ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏଇଠି କହିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହୁଛି। ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିକର ଫାଉଣ୍ଡର ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତ ଇଏ ହଉଛି କି ସେ ନା ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ପରେ ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆସିଛି ନା ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ କୋଉ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାର। ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଅଶୋକ। ଅଶୋକ। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି କିଏ ସେ? ଅଶୋକ। ତାର ତ ଆମେ ଏଇଠି କଣ ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏ ଅଶୋକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ଇଏ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ପୁଅ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କାହାର ନାତି, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସେ ହଉଛି ନାତି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ଯେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ନେଭର ଆଟେମ୍ପ ଅନ୍ ଆନେକ୍ସଡ କଳିଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ ଲାଇଫ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଶୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଏଟା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ଏଟା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ଇଏ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ଯେ ସାଧାରଣତଃ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ଦେଖାଯାଉଛି ୟେଲୋ କଲର ଟାଇପ ନା, ଏଟା ହଉଛି ମଗଧ। ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମଗଧ। ଓକେ। ତ ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଟାକ କରିବାକୁ, ଆନେକ୍ସଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସକ୍ସେସ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କିଏ ଭାରତକୁ ବା ସରି ଓଡିଶାର କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ଅଶୋକ। ମେ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ତମକୁ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ କଣ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ମାନେ ହଉଛି ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭିତରେ? ମନେ କରିବ नो। ଓକେ। ଏଇଠି ମନେ ରଖ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା, ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି 261 BC ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା କଣ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିପାରୁଛ, ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଯାହା ବି ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ମଗଧ। ଏଟା ହଉଛି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ମଗଧର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ରହୁଛି କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି କ୍ୟାପିଟାଲ ରହୁଛି କି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ତ ଅଶୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ଯେ କାଳେ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କି, କାଳେ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କି, ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ ଥାଏ। ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ମଗଧ ଡ୍ୟୁରିଂ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ। ଯେ କଳିଙ୍ଗର ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ, ଏଟା ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ। ଦେଖିବ କଳିଙ୍ଗର ମଗଧଟା ସବୁ ପଟେ ଘେରିକିରି ଅଛି, ତାର ନର୍ଥ ସାଇଡରେ, ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥରେ, ସାଉଥ ସାଇଡରେ ଟୋଟାଲି ଘେରିକି ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ସବୁପଟେ ରହୁଛି କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗର ସବୁପଟେ କିଏ ରହୁଛି? ମଗଧ ରହୁଛି। ତ ଡର ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମଗଧ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ କିଙ୍ଗଡମ ଥାଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯେ କାଳେ ଡର ଥାଏ, କାଳେ ଭାରତକୁ ସରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ। ସେଠି ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ମଗଧ ଇଜ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ। ତ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ପାୱାରଫୁଲ ନେଇବର। ଯୋଉ ତୁମର ପଡୋଶୀ ଯୋଉ ନେବର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ, କାଳେ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କି ସେ ଅଶୋକ। ये गोटे कारण नुहे, अनेक कारण अच्छे जोटा कि तुम खाली मन रखियो आज हेडिंग हिसाब से क्यों क्यों कारण। अच्छा, इकोनोमिकल कारण। तो इकोनोमिकल कारण मध्य रही कलिंग युद्ध। इकोनोमिकल कारण मध्य रही कलिंग युद्ध कौन अच्छे तुम देखी तुमको देखा इमेज रे, जेहेतु कलिंगटा ये सैड रोचे जितक ट्रेडिंग बिजनेस तुम जेहेतु माने जहाँ भी वाणिज्य करा समुद्र बा समुद्र मार्गरे, तो ये कलिंग देकर कराला, जो से अधिक ମାନେ କଣ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ନାଗାସ, NAGAS।
तो ये मध्य तांको बहुत प्रोब्लेम क्रिएट करूथले जदि कहा जाए जे कलिंग को आक्रमण करिवार आउ गोटे कारण थिला होची कि से इकोनॉमिकल कारण जोटा कि तुमरो ट्रेडिंग उद्देश्य रे चूज कराइथला जोटा कि तांको प्रोब्लेम होतला जेतु कलिंग देकिरी से सब बिजनेस करथले। अच्छा अच्छा कमर्शियल फैक्टर जोटा कि इकोनॉमिकल फैक्टर में जहाँ कहते कमर्शियल फैक्टर एका भली रहिबो जोटा कि तुमरो ट्रेड एंड कमर्स रे प्रॉब्लम होतला काहे ना सब बेले तुमरो जो कलिंगटा अछि तुमरो जो कलिंग अछि सब बेले ट्रेडिंग आ बिजनेस पई से गोटे माध्यम साथला जेतु माने प्रॉफिट मध्ये सेति होतला काहे ना हम इकोनॉमी फैक्टर रे पढिले जे अधिक हमकु टैक्स देबाक पड़थला ये मध्ये गोटे कारण थिला जोटा कि आक्रमण करिया तीनोटी मुख्य कारण देखिले गोटे थिला होछि प्रथम कारण कोन थिला कलिंग को आक्रमण करिया जे पावरफुल नेबर तो जो आमर जो पड़ोसी थिले बहुत ही से पावरफुल थिले तो से आमर पड़ोसी माने क्या कथा कहूची मगधर पड़ोसी थिला कि से होची कलिंग कलिंग जेहेतु तार पड़ोसी थिला कलिंग को जदि से आक्रमण न करछि कलिंगर राजा काले तांकर नियरेस्ट जेहेतु रहउछि तांकर कैपिटल पाटलिपुत्र काले आक्रमण कर देबे कि से ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଆଉ କଣ ଥିଲା इकोनॉमिकल कारण ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା कमर्शियल फैक्टर ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଠला ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ ଚାଲିଥିଲା ନାଗା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୁଏଲ କୁ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ମାନେ ବିଜନେସ ଟାଇମ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଏହାର ବି କାରଣ ଅଛି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ନାଭିଗେସନ କଥା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ଆସିବା କଥା ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ କଳିଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ କି ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ମଗଧ ତୁଳନାରେ କଳିଙ୍ଗ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଭିଗେସନ ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରାଉଥିଲେ ତ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଅଧାରୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ କି ସେ ନାଗା ଟ୍ରାଇବ ମାନେ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଅଶୋକ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କି ସେ କାରୁ ଭାନି KARUVAK କାରୁ ଭାକି ଯେ କଣ ହେଲା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜଣେ ମାନେ କୌଣସି ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଜଣେ ଫିସର ମ୍ୟାନଙ୍କର ଝିଅ ସିଏ ହଉଛି ଜଣେ ଫିସର ମ୍ୟାନଙ୍କ ଝିଅ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହଉଛି କି ସେ କାରୁ ଭାକି କିଏ ସେ କାରୁ ଭାକି ଯେ ଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଅଶୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ବୋଲି ନା କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗରେ ଯିଏ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ମାନେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ କଣ କାରୁଭାକିଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେ ମେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ରିଲିଜିୟସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ରିଲିଜିୟସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦେଖ ଅଶୋକ ଥିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଶୋକ ଥିଲେ କୋଉ ଭକ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ କାହାର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବା କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଶୋକ ଥିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ତ କଳିଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଟିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେସନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କି ସେ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଉଥରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ଯାହା ବି କହିବି ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫିଟିଂ କରି ରଖିବ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନେଇକି ତମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେବେ 261 ବିସିରେ ତୁମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି କେଉଁ ରକ୍ ଏଡିସନ ଲେଖା ହେଇଛି XAAA ରକ୍ ଏଡିସନ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଅଛି ଯାହାର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ସେଇଠି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ପାଇଥାଉ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ବି କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି 261 ବିସିରେ ମେନସନ କରାଯାଇ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଶୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଥିଲା ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ହଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ନେବର ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଟଳିପୁତ୍ର ରହୁଥିଲା କାଳେ ସେ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇକୋନୋମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା କମର୍ସିଆଲ ଦେଖ ଇକୋନୋମିକାଲି କମର୍ସିଆଲ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ ହୁଏ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ହିଁ ହେଇଥାଏ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇକି ହେଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ରୁଟ ରହୁଛି ତ ବହୁତ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ ସେମାନେ ନଥିଲେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ନେଇଯାଉଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ଥିଲା ହଉଛି କି ସେ ନା ତୁମର ନାଗା ହଁ ନାଗା ଟ୍ରାଇବ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ସେ ଅଶୋକ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାରଣ ଥିଲା ହଉଛି କଣ ଟ୍ରାଇବ୍ସକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ତୁମର ସରି ଆକୁ କାହା କହିଲେ
କାରୁଭାନିକୁ ନେଇକିରି। କାରୁଭାନି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଥିଲେ କାହାର ନା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର। ସେ କାହାର ରାଜା ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ବୋଲି ଫିକ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ରିଲିଜିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଶୋକ ଥିଲେ ଶିବଭକ୍ତ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେସନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି ଆମେ କଳିଙ୍ଗର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି କେବେ ନା 261 ବିସିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ପଡୁଛି। ତ ମନେ ରଖିଲେ ମେଘାସ୍ତିନ ମେଘାସ୍ତିନଙ୍କ ଲେଖାରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମାନେ ଥିଲେ ହଉଛି କଣ ମାନେ ମ୍ୟାନ ଥିଲେ ମାନେ ସୈନିକ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ 6 ଲକ୍ଷ, 1 10 100 1000 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଆର୍ମି ଥିଲେ। ଭାବ 6 ଲକ୍ଷ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ମାନେ ହ୍ୟୁଜ ଏମାଉଣ୍ଟର ଆର୍ମି ଥିଲେ। କାହା ପାଖରେ? ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗକୁ, ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ତୁମର ଧଉଳି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଧଉଳି ଏବେ କିଏ ଯାଇଥିବ ଦେଖିବ, ଏଇ ବାଟଟି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଥିବ। ଗଲେ ଦେଖିବ ଅଶୋକଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେଠି তুমি ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି କଣ ତୁମର ଦୟା ନଦୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଦୟା ନଦୀ। ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧଉଳି ଠାରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତମକୁ ଇମେଜ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ରିଭର ଦୟା ନିୟର ଧଉଳି। ଧଉଳି ନିକଟରେ ଧଉଳି ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ରକ୍ ଏଡିକ୍ସନ X8 ରକ୍ ଏଡିକ୍ସନ X8 ଓକେ। ହରର ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ୱାର, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ହରର ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି କି ଲକ୍ଷ ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସୋଲଜର କଣ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରିଜନ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ହାରାହାରି ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ସୋଲଜରଙ୍କ ଡେଥ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ଅଛି, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖ ଆଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ମାନେ ଓବିୟସଲି କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ, ତ ଓବିୟସଲି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ତ ଓଭରଅଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସୈନିକ ହଉଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷଟା ମରିବାଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମେ ବି 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଥିବ। ଏତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଦୟା ନଦୀର ଜଳର କଲର ପୁରା ରକ୍ତ ସିନା ହେଇଗଲା, ମାନେ ରକ୍ତର ନଦୀ ହୋଇଲା। ମାନେ ଭାବ ସେ ସମୟରେ ହାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଲେ ହଉଛି କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଯେ ଅଶୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ବାଇ ଉପଗୁପ୍ତ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଅଶୋକ କୋଉ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛି ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ହୁଏ ମିଟିଂ ହୁଏ, ତ ଏଟା ତୁମର 4ଟା ଅଛି ଓକେ। କାଉନସିଲିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, 4ଟା କାଉନସିଲିଂ। 4ଟା କାଉନସିଲିଂରୁ ତୃତୀୟ କାଉନସିଲିଂ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅଶୋକ କରିଥିଲେ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ କରିଥିଲେ, ଅଶୋକ କରିଥିଲେ। 250 ବିସି। ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଗଲି ଲୁଟା ତିସା, ଯିଏକି ଥିଲେ ହଉଛି କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ମାନେ କାଉନସିଲିଂ ହୁଏ, ତୁମର ତୃତୀୟ କାଉନସିଲିଂ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ, ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲିଂ, ଥାର୍ଡ କାଉନସିଲିଂ। ପ୍ରଥମ କାଉନସିଲିଂ କରିଥିଲେ କି? ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲିଂ କାଲାଶୋକ, ଆଉ ଶେଷ କାଉନସିଲିଂ କରିଥିଲେ କନିଷ୍କ। ପ୍ରଥମ କାଉନସିଲିଂ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ରାଜଗୃହ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବୈଶାଳୀ। ତୃତୀୟ ଆମେ ପଢିଲେ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଆଉ ସବା ଶେଷଟା ହେଇଥିଲା କି ସେ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ଠାରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା। ଏଟାକୁ ଏକ୍ସାମ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଚलो ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ annexation of the କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗକୁ ମିଶେଇବାକୁ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ annexed to ମଗଧ। କଳିଙ୍ଗ ମଗଧ ସହିତ ମିଶିଥିଲା, ଫିଫ୍ଥ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ମିଶିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସେ ସମୟରେ ତୋଷାଳୀ ୱାଜ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ। ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ଥିଲା? ତୋଷାଳୀ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ଥିଲା? ତୋଷାଳୀ ଥିଲା। ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଟୁ ସେପାରେଟ କଳିଙ୍ଗ ଏଡିଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲେଖା କୁହାଯାଏ ଧଉଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଜୌଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2ଟା ଏଡିଟ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଖାଲି ତୁମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିସ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ମେନସନ କରାଯାଇନି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ
କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ତା କୋଉଠି ବି ମେନସନ କରାଯାଇନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଇଭେନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର XXII ରକ୍ ଏଡିସନରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ରାଜା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ମେନସନ ହେଇନି। କିଛି କିଛି ଅଥରଙ୍କ ଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି ତୁମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କଲ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନରେ କାହିଁକି ରକ୍ ଏଡିସନ ଲେଖିଲ? ଯଦି ବା ଲେଖିଲ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଲେଖିନଥିଲ? ତାପରେ ତୁମେ ଯଦି ଧର୍ମାଶୋକରୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ବନିଥିଲ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡି ନଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ନା 1.5 ଲକ୍ଷ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। 1.5 ଲକ୍ଷ ବନ୍ଦୀ ଯୋଉ କରିଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲା ପରେ ବି ସେ 1.5 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ସେ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଅଛି, ଫିର ବି ଇତିହାସ ଆମକୁ ଯାହା କହେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଧର୍ମ। ତ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଙ୍କର କାମ ଥିଲା କେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ? ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସେ ନା ଅଶୋକ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅଶୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ହଁ ସେପାରେଟ ରକ୍ ଏଡିସନ ୱାନ୍। ଆମେ ତ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ XXII ରକ୍ ଏଡିସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ ଏଡିସନ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେପାରେଟ ରକ୍ ଏଡିଟ ୱାନ୍, ଯୋଉଟା କି ଧଉଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିପୁଲ ଅଫ ଦ କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗର ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ? ହି ହ୍ୟାଡ ବ୍ୟାନ୍, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସମାଜ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସ୍ପେଶାଲ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ତାପରେ ସେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହବନି। ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହବନି ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁ ହଉଛି ତିସା। ତିସା ସିଏ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଜ ଦ ପ୍ଲେସ ଅଫ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେବି, କୋଉଠୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବି ନା କଳିଙ୍ଗରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବି। ତ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? କଳିଙ୍ଗର ବା ସରି ଅଶୋକଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ତିସା ଥିଲେ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଆମେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ହଉଛି ଦିଲିକା କୁମାର। ତ ସେ ଥିଲେ କାହାର ଗୁରୁ? ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଛାଡି ଦେଇଗଲେ କି? ହଁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଛାଡିଗଲୁ, ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି କୁଆଡେ ଗଲା ସେଟା। ଅଶୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁଅର ନାଁ, ଝିଅର ନାଁ ହଉଛି ସଂଘମିତ୍ରା। ଏ ଯୋଉ ଡଟର ଆଉ ସନ୍ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ଲଗେଇଥିଲେ। କାହାର? ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିପାରେ ଯେ ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକିରି। ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ମହେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ ସଂଘମିତ୍ରା। ତ ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କିଏ ସେ କଳିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ମହାମେଘ ବାହାନ। କିନ୍ତୁ ମହାମେଘ ବାହାନ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ରିକଲ କରିଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକରି ତୁମର ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମରେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ରକ୍ ଏଡିସନରେ ହେଇଥିଲା? ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର କେଉଁ ଜାଗାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବା ରକ୍ ଏଡିସନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ 261 BC ରେ, କାରଣ ସବୁ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ହଉଛି ନେଇବର ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ନେଇବର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇକୋନୋମିକାଲ କଜେସ ଥିଲା, କମର୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ନା ନାଗାସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋଲେନ ବା ଚୋରି କରୁଥିଲେ ସୁନା କାହାଠାରୁ ନା ଅଶୋକଙ୍କର ଜୁଏଲାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଉ କମର୍ସ ଟାଇମରେ ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ହଉଛି କଣ ନା କାରୁଭାକିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ବା କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବାରୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା? ରିଲିଜିୟସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ରିଲିଜିୟସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ଯେ ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ତୁମର ଅଶୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା ହଉଛି ଶିବ ଭକ୍ତ। ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ରିଭର ପାଖରେ? ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଦ ଦୟା, ଦୟା ନଦୀ ରିଭର, ଦୟା ନଦୀ ପାଖରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା।
जोटा गोटे इंपोर्टाट पॉइंट तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रोचे। तापर अशोकंकर जो तृतीय काउंसिलिंग करथिले केउ जगह रे पाटलिपुत्र रे करथिले। आउ तांका से समय चेयरमैन के थिला तिसा थिले एटा इंपोर्टाट। आउ तांका पुत्र होची होची महेंद्र आउ तांकर झीर नाम होची संघमित्रा जो दुई जन को मध्य से कोउथरे लगैथिले बुद्ध धर्म रो प्रचार रे मध्य लगैथिले। annexation of the कलिंग विषय देखिबा जे कलिंग केबे मिसिथिला ना फिफ्थ प्रोविजन रे मिसिथिला। से समय तोसाली वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग। वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट हिसाब रे एटा देइछ ऑलरेडी ओपीएससी रो प्रीवियस क्वेश्चन रे तुमको देखै भितरे। अच्छा ता सहित आउ गोटे कोन आसिला ना दुईटी एडिशन अछि जोटा कि मन रखिबो। आउ आसिला किसे ना अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म जोटा कि से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से निजे भी करथिले। आ सेतबेले से कोन बयान करथिले समाज जहाँ को आज सोशल गैदरिंग मध्यम से बयान करथिले। ए विषय में डिस्कशन कले। बर्तमान आम नुआ गोटे आउ गोटे चैप्टर विषय पढ़ा कही रैपिड वे तुमको सब कभर अप करी जोटा कि डायनेस्टिक अच्छे जोटा कि तुम एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट आसवर चांस बेसी थाए। हচ্ছে এবে আসলে কিসে महामेघवाहन। महामेघवाहन जे जो महामेघवाहन रो जो डिटेल्स जो आम पॉइंट आम पाखे अच्छी आम तो कौटी पाइचे हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रो आमको कहा विषय मिली ना खारबल को विषय मिली। आउ जोटा कि से कौ समय क्यों डायनास्टिक राजा थे महामेघवाहन फैमिली रो थिले चेदी डायनास्टिक थे। आम क्या विषय पढ़िया बर्तमान खारबेल विषय पढ़ा। खारबेल क्यों फैमिली रो थिले ना महामेघवाहन रो फैमिली रो थिले। आउ चेदी डायनास्टिक ताले आम कहि चेदी डायनास्टिक रो प्रथम राजा होचंदी किए से महामेघवाहन। आउ आज खारबेल वाज थर्ड रूलर ऑफ चेदी। चेदी डायनास्टिक रो तृतीय रूलर होचंदी किए से खारबेल। आज स्टेटमेंट हिसाब से तुमको से क्वेश्चन दे पारे। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी जो डायनेस्टी रो फाउंडर किए थे महामेघवाहन। तार हम जो चेदी डायनेस्टी कथा कहूचे ए चांदी चेदी डायनेस्टी रो फाउंडर होची किए से महामेघवाहन। चेदी डायनेस्टी रो जो महामेघवाहन कर नाती हिसाब से कहा कहवा सी थे होची किए से खारबेल जे कि तृतीय रूलर ऑफ चेदी वंश थे। जेतेबेले तुम मानकर माने जेतेबेले खारबेल छोट थिले से क्राउन प्रिंस 9 वर्ष माने आज ट्रेनिंग पीरियड कहला भाया से माने गोटे छोट जगह राजत्व करते 24 वर्ष पर माने अख्तियार कलिंग को साम्राज्य को दिया जाइथिला। ताले बर्तमान आम जो डिस्कशन करिया पर्टिकुलर कहा विषय ना खारबेल विषय पढ़ा ताले क्वेश्चन ये कौन है पारे खारबेल क्यों डायनास्टी थे चेदी डायनास्टी थे खारबेल क्यों फैमिली थे महामेघवाहन फैमिली थे। କୁହାଯାଏ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 13 ବର୍ଷରେ 13ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଉ ବର୍ଷରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ନେଇକି ଓପିଏସସି ଓଏସସି ରେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆମକୁ ଖାଲି ଇୟର ମନେ ରଖିବା ଇୟରରେ କୋଉ ଇୟରରେ କଣ କାମ କରିଥିଲେ। प्रथम वर्ष जदि आम प्रथम वर्ष देखा रिनोवेशन ऑफ द कैपिटल तांकर जो कैपिटल थिला रिनोवेशन करथिले कहीं ना से समय फ्रॉड आउ साइक्लोन रे बहुत माने माने क्षति घटितला तांकर कैपिटल को तो तार रेनोवेशन करथिले। तो एटा वेरी इंपोर्टेंट होची कैपिटल कलिंग नगर तांकर थिला बिल्डिंग ऑफ हिज कैपिटल कलिंग नगर। ओके जोटा कि इंपोर्टेंट से समय कैपिटल कलिंग नगर को से रेनोवेशन करथिले जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट होची। द्वितीय वर्ष कथा आम देखा से कहा उपरे आक्रमण करथिले आक्रमण करथिले सातवाहन किंग उपरे आक्रमण करथिले जहाँकर ना होची सातकर्णी वन। सातवाहन किंग उपरे राज आक्रमण करथिले जहाँकर ना होची कौन सातकर्णी वन। क्वेश्चन एटा ऑलरेडी आसीची ए पॉइंटटा जे से सातकर्णी वन को ऊपर जो आक्रमण करथिले को वर्ष से सेकंड प्रथम रे रेनोवेशन सेकंड रे सातकर्णी वन को ऊपर आक्रमण। ओके जोटा कि तुम कावेरी नदी कूल होता एमती किसी एक्सट्रा पॉइंट अच्छी जोटा तुम आज बोर्ड रखिए जोटा कि रेडिंग मार कि इंपोर्टाट हूँ सेकेंड आक्रमण जो सेकेंड वर्ष क्या आक्रमण करते सातकर्णी आक्रमण करते। तृतीय वर्ष तृतीय वर्ष सेमती किसी करना केवल आर्ट आउ म्यूजिक आउ डांस से फोकस कर कल्चर और म्यूजिक और डांस रे केमती इंप्रूवमेंट हो कल्चर केमती इंप्रूवमेंट हो खारबेल से केवल चाहिए तृतीय वर्ष। जदि मु चतुर्थ वर्ष कथा डिस्कशन करे चतुर्थ वर्ष गोटे इंपोर्टाट पॉइंट रोचे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जे कि सर्दर्न कैंपेनिंग तार तो से समय से साउथ को आक्रमण करते साउथ को आक्रमण करते। ओके जोटा कि आम कहूचे कि से नासिक आड़ को नासिक ओके नासिक आड़ को से आक्रमण करते दुईटा दी जन सहित मन रख राथिकास राथिकास एंड
ଭୋଜାକସ୍ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କୋଉ ସମୟରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସର୍ଦର୍ନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେ ରଥିକାସ୍ ସେ ସାଉଥରେ ଥିଲେ ଭୋଜକସ୍ ନର୍ଥ ଅଫ ଦ ନାସିକ ରିଜନ ନାସିକ ରିଜନର ଯୋଉଟେ ସାଉଥ ଆଉ ନର୍ଥ ଦିଟା ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେ ପାର୍ଟରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ ନା ଭୋଜକସ୍ ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଥିକାସଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷର ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯେ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଖାରବେଳ କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିକରେ ଥିଲେ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟିକରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଥିଲେ ନା ମହାମେଘବାହାନ ଫ୍ୟାମିଲିର ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ ରିନୋଭେସନ କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ସାତବାହନ କିଙ୍ଗ ଉପରେ ବା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ସେ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସାଉଥ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ରଥିକସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ସେ ଭୋଜକାସଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଫିଫ୍ଥ କଥା ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ extension of a canal from Tan ତାନସୁଲିଆ ହଁ ତାନସୁଲିଆ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ତାନସୁଲିଆ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯୋଉ କେନାଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ସରି ଆମର ଖାରବେଳ ତାନସୁଲିଆ ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ତିଆରି ଏଇ କେନାଲକୁ କିଏ କରିଥିଲା ମନେ ରଖିବ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଯେ କି ଦିସ୍ କେନାଲ ୱାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାय ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଏ କେନାଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ହଉଛି କି ସେ ନା ଖାରବେଳ ଆକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ତାନସୁଲିଆ ଠୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଖାରବେଳଙ୍କର 5ଟି ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲା ହଉଛି କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ରିନୋଭେସନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ୱାନଙ୍କ ଉପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଆର୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ହଉଛି କଣ ସାଉଥ ସର୍ଦ୍ଦନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର କେନାଲକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ସାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କୋଉ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ ବା ଫ୍ରି ବିଲ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ ସେ 6 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଆଉ 7 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଲେ ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ସେ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ବାପା ପର୍ଟିକୁଲାର କୁଇନଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଏନି କୁଇନ ଅଫ ବାଜିରାଗର ର ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କୁଇନଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ମେନସନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏ ହେଲା ସପ୍ତମ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇୟର ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଟାକ୍ ଆଉ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଜଗୃହ ଆଟାକ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ ରାଜଗୃହ ଆଟାକ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ ରାଜଗୃହ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜଗୃହକୁ ଆକ୍ରମଣ ସେ କୋଉ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ କି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଖାରବେଳ ସେ ହଉଛି 8 ଇୟର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପଢିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏ 8 ବର୍ଷ ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିବ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିବ ରିକଲ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମନେଯିବ କୋଉ ବର୍ଷ କଣ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ନବମ ବର୍ଷ ବା 9th ଇୟର ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ସେ 38 ଲାख କଏନକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକା ମାନଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ୟାଲେସ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ମହାବିଜୟା ପ୍ରସାଦ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାବିଜୟା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଟା କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନବମ ବର୍ଷ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ଯୋଉଠାରୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଲେ তুমি ଦେଖିବ ତାପଠୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତିକି ତମର 6 ନମ୍ବରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଲେ 7ରେ ସେ ବାପା ହେଲେ 8ରେ ହଉଛି କି ସେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ରାଜଗିରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ 9ରେ ସେ ଡୋନେଟ କଲେ କଏନ 10ରେ ଆସିଲା କଣ ନା ହୁଁ ହଁ ତ ଏତେବେଳେ ଦଶମଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ଏହା କହୁଛି ସେ ପଲିଟିକାଲ ଆଉ
डिप्लोमेटिक ऊपर बेसी फोकस करथिले 10 नंबर वर्ष रे जे काहे कि ना जदी हमें एते पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल ऊपर जदी हमें ठीक कंसीडरेशन न करबा हम कंट्री डेवलपमेंट केमति हो तांको राज्य रो उन्नति घटियो केमति से केमति संगे देश को आगु नेबे तो से बेसी फोकस करथे से सबरे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऊपर से फोकस करथिले चलो आउ कोन आसुची 11th ओके 11th रे गोटे सेकंड पटल हां देख 11th रे से कोन करथिले हाँ सर्दन पार्ट को बोधे आउथरे आक्रमण करथिले जोटा कि चोलोस पांड्यास ए सब रहउचंती तांको आक्रमण करथिले से समय 11 तो आ बोधे तांको परास्त ମଧ୍ୟ करथिले ओके आ परास्त कला पर ज्वेलरी एमति सब तांको सब नै आस्थिले जोटा कि 11th ईयर जेते इंपोर्टेंट नै खाली मन रखियर अछि तुमर से समय सर्दन पावर आड़ को से आक्रमण करथिले किंतु 12 13 बहुत इंपोर्टेंट पिले 12 नंबर और 13 नंबर 12 नंबर पॉइंट टा एग्जाम रे दुई थर क्वेश्चन आसीछ कोन कहूछ देखो थर्ड टाइम माने एगेंस्ट द नॉर्थ को आक्रमण करथिले तृतीय थर ये 12 12 वर्ष रे आउ से समय जे खारबेल माने जे कहा एगेंस्ट माने अटैक करथिले बा आक्रमण करथिले होची तुमन प्रोटेस्ट करदो देखो बृहस्पति मित्र को एगेंस्ट से आक्रमण करथिले सेतेबेले तांका पाखरे थिला होची कलिंग जिना कलिंग जिनार स्टैच्यू थिला माने को कलिंग एटा क्वेश्चन आसे कलिंग जिनार स्टैच्यू से कलिंग को के फेरि आनथिले कलिंग जिना कलिंग जिना हांकर जो स्टैच्यू माने काहा कुआ जाय ऋषभनाथ ऋषभनाथ के बुझी पाजो तो फास्ट तीर्थकर जैन मानकर प्रथम तीर्थंकर होची ऋषभनाथ से जो तांकर जो थिला जो तांकर जो मूर्ति थिला ताकू से फेरि आनथिल जाको हम कुआ जाय कलिंग जिना बेली कुआ जाय माने पर्टिकुलर मेंशन हेनी एटा किए चोरी करथिले किंतु जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे 300 और 303 ईयर तळु एमती किछि लिखा जायछि जे कि कुआ जाय जे महापद्मनंद हो पारती कि नंद डायनास्टी अन्य कौन राजा पर्टिकुलर भल से क्लीयर से विजिबल होनी बोली सेटा जना पड़लानी खाली एति मन रखिबो नंद डायनास्टी कौन जन राजा जो कलिंग जिना को नहीं जाइथिले जहा को आनिथिले कि से तुमरो होची खारबड़ आनिथिले केते वर्ष बयस रे ना 12th इयर्स रे से आनिथिले बस एति मन रखियार अछि कलिंग जिना केबे आस्थिले 12th ईयर रे अच्छा तापर फाइनली शेष वर्ष आम पहुंचले जोटा कि तुम हूँ किस ना लास्ट 13th ईयर रे जो 13th ईयर मन रखियो पिले से 117 केव गुंफा तैयारी करते कोठी ना उदयगिरी तुम देखियो आज जो उदयगिरी रे एते सारा गुंफा अच्छी आगु तैयारी करते खारगड़ से गुंफार ना आगुर कौन थिला कुमारी पार्वत कुमारी पर्वत बोली थिला कुमारी कुमारी पर्वत थिला जहाँ को वर्तमान आम कौन कहूचे ना उदयगिरी बोली कहूचे जोटा कि सन्यासी मॉन्क्स मान जो अच्छा जो साधु सन्त थे से तैयारी करते ये तुम गोटे होमवर्क दूचे जे खारबेल डेथ के होता तुम्हें निजे लिख जोटा कि मुझे मेंशन करी नहीं तो मुझे ट्राई करी तुमको हाँ 2 मिनट मत टाइम दियो किसी डिस्कशन भाई 2 मिनट मत टाइम दियो डिस्कशन भाई ओके देख ऑलरेडी प्रथम जो एटा भिडियो यूट्यूब छाड़ी फास्ट क्लास इतिहास ओडिशा हिस्ट्री ऑलरेडी आमर हो सारी जोटा कि तो रैपिड फायर बैच अपलोड कर देछि पर्टिकुलर जो मैंने 2024 एग्जाम दौच रैपिड फायर बैच जॉइन करना जदि चाहूँ जॉइन करिया प्राइस एतिक आसुची आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन डाउनलोड करी से जॉइन करि परिवो समस्त क्लास एई भली आकार तुमको दिया जिवो लाइव दिया जिवो जदि लाइव न होई परिवो रेकॉर्डेड फॉर्म दिया जेमति आज तुमको रेकॉर्डिंग फॉर्म रे दे दोछि ता सहित पीडीएफ दिया जिवो आ ता सहित तुमको सब पिलां कहूछि वर्तमान ए जो सप्ताह रे मु तुमको कहिथिले ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी क्लास चलिवो रैपिड फायर वे चलिवो ट्राई करी ए सप्ताह भितर ए दीटा जाक समस्त टॉपिक को कंप्लीट करिया पई बस तुम मान सपोर्ट होया दरकार जो जो टॉपिक पढ़ाऊँ पीडीएफ तो अपलोड करदेवी तुम ड्यूटी रहिबो ताको जल्दी तुम्हें रिकॉल को माने रिकवर करियार अछि माने ताको निजे नोट बने कि लिखियार हो कि प्रिंट काट दियो बने कि कर दियो जेहेतु मु आज गाँव रे थिली सेति तो लाइव क्लास नहीं पाइलिनी रेकॉर्डिंग क्लास कर अपलोड करथली आसना काल तुम लाइव क्लास हो थैंक यू।